Next is velocity distribution in open channel. Velocity distribution in open channel. Velocity distribution in open channel. Due to presence of free surface and the frictional resistance along the channel boundary, the velocity of flow in open channels any section is not uniformly distributed. ഒരു free surface ഉള്ളതുകൊണ്ടും frictional resistance along channel boundary ഉള്ളതുകൊണ്ടും velocity distribution is not uniform. Velocity distribution uniform അല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Due to the presence of a free surface and also due to frictional resistance along the channel boundary. So the velocity distribution in an open channel at any section depends on various factors such as slope of such as shape of the channel section, roughness of channel section and presence of bends. അപ്പോൾ velocity distribution depend ചെയ്യുന്ന factors എന്തൊക്കെയാണ്? Shape of the channel section, roughness of channel and presence of bends. Velocity distribution not uniform. കാരണം എന്താ? Due to free surface, frictional resistance. Due to free surface and frictional resistance, velocity distribution is not uniform and it depends on എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? shape of channel section, shape of channel section,
roughness of channel and presence of bends. The maximum velocity of flow occurs at 0.2 y below free water surface. Velocity maximum at 0.2 y below free water surface. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും 0.2 ടൈംസ് ഡെപ്ത് മൂവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് 0.2 ടൈംസ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോയിൽ മാക്സിമം. So velocity is maximum at a distance of 0.2 y from free water surface. The velocity of flow is 0 at the solid boundaries and gradually increases with distance from the boundary. Solid boundary the velocity is 0 and gradually increases with the distance from boundary. Solid boundary v equal to 0. Velocity gradually increases. Mean velocity can be computed from vertical velocity distribution curve by actual measurement. Mean velocity actual measurement il ninnum kandupidikam. And it is observed that velocity at 0.65 from the free water surface is very close to mean velocity of flow. So V at 0.65 ആണ് V average. Mean velocity എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വാട്ടർ സർഫസിൽ നിന്നും 0.6 ടൈംസ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ 0.6 ടൈംസ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും മീൻ വെലോസിറ്റി. Better approximation for mean velocity is obtained by taking average of velocities measured at 0.2 y and 0.8 y from free surface. And the velocity is measured with the help of pitot tube or current meter. Current meter or pitot tube use ചെയ്താണ് velocity open channel flow ൽ measure ചെയ്യുന്നത്. Velocity യുടെ average velocity free water surface ൽ നിന്നും 0.65 ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും average velocity. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചാനൽ 0.65 മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കൂടുതലുള്ള ഡീപ്പർ ചാനൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ 0.2 വൈയിലും 0.8 വൈയിലും മെഷർ ചെയ്യും. അതായത് ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് 0.2 വൈ ഡിസ്റ്റൻസും ഫ്രീ സർഫസിൽ നിന്ന് 0.8 വൈ ഡിസ്റ്റൻസിലും വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം അല്ല. അത് സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ 0 ആണ്. ആൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോളിഡ് ബൗണ്ടറി ഇൻക്രീസസ് the velocity also increases gradually. And the maximum velocity is at a distance 0.2 y from free water surface. എന്തുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം അല്ലാത്തത്? ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫ്രീ സർഫസ് as well as frictional resistance along the channel boundary. And the velocity distribution depends on shape of channel section, roughness of channel and presence of bends. Mean velocity is at 0.6 times y from the free water surface. ഇങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ. Next is uniform flow in open channels. Uniform flow in open channel. In case of uniform flow, the flow parameters are constant at every section. Uniform flow ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു സെക്ഷൻ എടുത്താലും ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഫ്ലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്? ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, വെറ്റഡ് ഏരിയ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, ഡിസ്ചാർജ്.
ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, മെത്തേഡ് ഏരിയ, ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ്. അറ്റ് എനി യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ചാനൽ ബെഡ് ആർ പാരലൽ. EGL, HGL and channel bed are parallel. യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എനർജി ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈനും ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈനും ചാനൽ ബെഡും പാരലൽ ആയിരിക്കും. യൂണിഫോം ഫ്ലോ is considered to be steady only since unsteady uniform flow is practically not existing. അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. കാരണം അൺസ്റ്റഡി യൂണിഫോം ഫ്ലോ പ്രാക്ടിക്കലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഫ്ലോ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. Then turbulent uniform flow is most commonly encountered in engineering problems and laminar flow has limited engineering applications. അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് turbulent uniform flow is most common. Turbulent uniform flow is most common. Then, when flow occurs in an open channel, the shear stress at channel bottom and side boundaries. Shear stress at channel bottom and side offers resistance to flow. And this resistance encountered by flowing water is generally counteracted by components of gravity forces acting on water in the direction of flow. So a uniform flow will be developed if frictional resistance is balanced by components of gravity forces in direction of flow. അതായത് frictional resistance balanced by components of gravity. Frictional resistance balanced by components of gravity. എന്താ പറയുന്നത്? When open channel flow occurs, shear stress at the channel bottom and side boundaries offer resistance to flow. Channel bottomത്തിലും side boundariesലും shear stress flowയിൽ resistance create ചെയ്യുന്നു. flowയിൽ resistance offer ചെയ്യും. So the resistance encountered by flowing water is generally counteracted by അപ്പോൾ flowing water ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിനെ counteract ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സസിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും. Gravity forces in the components which acts on water in the direction of flow. So a uniform flow will be developed if frictional resistance is balanced by components of gravity forces in the direction of flow. In flow direction. പിന്നെന്താണ്? For open channel flow, the depth of uniform flow is called normal depth. ഡെപ്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ ഡെപ്ത്. യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ ഡെപ്ത്. ആൻഡ് ഓൾസോ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഫോർമുല ആർ ചെസീസ് ഫോർമുല ആൻഡ് മാനിങ്സ് ഫോർമുല. യൂണിഫോം ഫ്ലോയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെസീസ് ഫോർമുല ആൻഡ് മാനിങ്സ് ഫോർമുല. ചെസീസ് ഫോർമുലയും മാനിങ്സ് ഫോർമുലയാണ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് നോർമലായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, വെക്റ്റഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ. Then energy gradient line, hydraulic gradient line and channel bed are parallel. The flow is steady. അതായത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. അൺസ്റ്റഡി യൂണിഫോം ഫ്ലോ പ്രാക്ടിക്കലി നോട്ട് പോസിബിൾ. പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ കേസസ് അതായത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ മിക്കവാറും ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. ലാമിനാർ യൂണിഫോം ഫ്ലോയ്ക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ദെൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചാനൽ ബെഡിൻ്റെ സൈഡ്സിലും ചാനൽ ബെഡിലും ചാനൽ ബോട്ടത്തിലും സൈഡ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഫ്ലോയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും. സോ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി
This resistance encountered by flowing water is counteracted by components of gravity forces in the flow direction. അതായത് യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ frictional resistance should be balanced by components of gravity force in the direction of flow. Then the depth corresponding to the depth of uniform flow for an open channel, depth of uniform flow is called normal depth. And uniform flow computation most common ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് Chessie's formula and Manning's formula. Chessie's formula and Manning's formula. ഇനി നമുക്ക് Chessie's formula എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. How to derive Chessie's equation? Chessie's equation എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് അസംപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് Chessie's equation ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് ഇസ് the flow is uniform and steady. Assumption എന്താണ്? Flow is uniform and steady. Slope of the channel bed is small. Then open channel is prismatic and the flow is turbulent. എന്തൊക്കെയാണ് assumptions? Flow is uniform and steady. Slope of channel bed is small. Open channel is prismatic and the flow is turbulent. Flow is turbulent. So as shown in the figure, consider uniform flow of water in an open channel as shown in figure, and consider two sections 1 and 2. അതിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം. L is the length of open channel, A is the wetted area of channel section, P is the wetted perimeter, V is the mean velocity of flow in the channel, S0 is the slope of channel bed, small f is the frictional resistance per unit wetted area per unit velocity of flow, then capital F is total frictional resistance on channel sides. Capital F is total frictional resistance on channel sides. E.
ഫ്ലോ നമ്മൾ ടർബുലന്റ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് മീൻ വെലോസിറ്റി. ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ fluid friction proportional to square of mean velocity. അപ്പോൾ total frictional resistance F എത്ര വരും? Total frictional resistance F എന്ന് പറയുന്നത് F into vectored area into F into vectored area into velocity square. F into vectored area into velocity square. അതായത് F into ഈ വെക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. സോ F into P into L into V square. സോ ക്യാപിറ്റൽ F is small f into PL V square. ഇനി ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് F1, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് F2, പിന്നെ വെയിറ്റിന്റെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട് W സൈൻ തീറ്റ. നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനിൽ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. F1, F2 ആൻഡ് W സൈൻ തീറ്റ. F1, F2 ആൻഡ് W സൈൻ തീറ്റ. അതിൽ തന്നെ ഈ W എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? W is equal to mass into acceleration due to gravity. ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. സോ മാസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും? റോ ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റഡ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ജി. അതാണ് W. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എടുക്കാം. ഫോഴ്സസ് എല്ലാം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു MA equal to 0. അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് അതായത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് 0 ആയ? യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി, നോ ആക്സിലറേഷൻ. യൂണിഫോം ഫ്ലോ ആണ്, സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല, വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്, ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് F is equal to MA equal to 0 എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? F1 plus W sin theta minus F2. ഈ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്ലോയെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, മൈനസ് F ഈക്വൽ ടു 0. Y is constant and pressure distribution is hydrostatic. Depth constant ആണ്, pressure distribution hydrostatic ആയതുകൊണ്ട് F1 is equal to F2. കാരണം Y is constant and hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure distribution ആണ്, depth of flow constant ആയതുകൊണ്ട് F1 is equal to F2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? W sin theta is equal to F എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Rho GAL sin theta is equal to FPLV square, or B square is equal to rho G by F into A by P into sin theta, or V is equal to root of rho G by F into root of A by P into root of sin theta. നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തേ? സ്ലോപ്പ്
വളരെ ചെറുതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. സ്ലോപ്പ് വളരെ ചെറുതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ തീറ്റ ഈസ് സ്മോൾ. അലക്സ് നോക്കിക്കേ, സൈൻ തീറ്റ എന്താ? സൈൻ 0 എന്താ? 0. ടാൻ 0 എന്താ? 0. അതായത് തീറ്റ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു S0. S0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ തീറ്റ ആണ്. തീറ്റ വളരെ സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? ഇക്വേഷനകത്ത് നോക്കുക, ഈ a ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r ആണെന്ന് അറിയാം. r ഇസ് ഈക്വൽ ടു a ബൈ പി. ഇനി റൂട്ട് ഓഫ് റോ ജി ബൈ എഫ്, അതിനെയാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫ്ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. അതിനെ ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സി എന്ന് എടുക്കും. ചെസീസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? V is equal to C into root of R S0. This is the Chessy's equation. Problem ചെയ്യുമ്പോൾ Chessy's constant തന്നിരിക്കും. So V is equal to C into root of R S dot. So ഇതാണ് Chessy's equation. ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചാനൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുക, പ്രഷർ രണ്ട് ചാനൽ, ഒരു ചാനൽ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് രണ്ടിടത്തും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വരും. പിന്നെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ. ഇത് യൂണിഫോം ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്. വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ 0. അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഈക്വൽ ടു 0. സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ. അതെങ്ങനെ വരും? F1 മൈനസ് F2 പ്ലസ് W സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് W സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ്. എഫ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, ഫ്ലോയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നത്. മൈനസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0. അതിൽ F1 ഉം F2 ഉം സെയിം ഈക്വൽ ആവാൻ കാര്യം രണ്ടും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ്, മാത്രമല്ല y കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ F1 F2 വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ W സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് V ഇസ് ഈക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് R S0, where C is the Chessy's constant, R is the hydraulic radius and S0 is the channel bed slope. S0 is the channel bed slope.